हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आयुष प्रोफेशनल टीम यूट्यूब चैनल को। आज प्लस टू सेकेंड ईयर पिला एमआईएल ओडिया इतिहास गद्य इतिहास विषय पार्ट 5 टे आम आलोचना करेंगे। पार्ट 4 टे आमर सरी जाइथिला। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एपर्यंत जी देखी ना जल्दी देखी नियंतु। आज जी देखी सारी तेज चलतु आ डेरी नक देखिए पार्ट 5। पार्ट 5 जावा पूर्व समस्त कही रखुच्छी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं निज निज सांग मान पाक सेयार करेंगे। तेरे चैनल देखिए। हाँ, वीडियो फास्ट और लास्ट पर्यंत समस्त देख ना बुझीपर ना टिके भलसे देख। तो प्रभेद ये जो विषय अयोग्य हे से वंचित होमर एपर्यंत सरी जाइए अलरेडी। तथापि किसी तार कि पूर्व टिके कही रखुच्छी समस्त भलसे शुण। इतिहास आंभ मान को थाउ गोटे शिक्षा प्रदान करे एवं ताहा इतिहास सर्वश्रेष्ठ शिक्षा। इतिहास आम मान को गोटे शिक्षा प्रदान करे एवं जो शिक्षाटी आम मान हूँ सर्वश्रेष्ठ शिक्षा। कहीं ना आमको पूर्वपुरुष जो गौरव पूर्वपुरुष जो गाथा आमको जनाई दी जहाँफल आमर इतिहास पढ़ी अनेक गुड़े कौन तथ्य को पाई थाउ अनेक गुड़े गोपन तथ्य को आम पाई थाउ एवं उन्नति करने सहायक होता है इतिहास को अध्ययन कले। तेणु इतिहास आम मान को गोटे शिक्षा प्रदान करे जहाँकि सहायक होता है इतिहास को अध्ययन कले। तेणु इतिहास आम मान को गोटे शिक्षा प्रदान करे जहाँकि इतिहास हूँ सर्वश्रेष्ठ। जो शिक्षा आमको इतिहास प्रदान करे से शिक्षा हूँ सर्वश्रेष्ठ शिक्षा अटे। तो पूर्वे उक्त होइछि पूर्वर कहुई सत्य और सार वस्तु जहाँ ताहा कदापि विनाशर ना। जहाँ प्रकृत सत्य जहाँ प्रकृत श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्तु बा सत्य ताहार कदापि विनाश हम ना। आम पूर्व पढ़ीचे ना इतिहास सदासर्वदा वज्र गंभीर स्वर में कही धर्मर जय अधर्मर पराजय सत्यर जय असत्यर पराजय। से भाव में जहाँ सत्य जहाँ श्रेष्ठ वस्तु तार कदापि विनाश नहीं। तो मानव समाज जे उन्नति लाभ कर मानव समाज जो उन्नति आज लाभ कर से कदापि विच्युत होना। मानव समाज आज जहाँ किसी उन्नति लाभ कर जहाँ किसी से कौन धीरे 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 सफलता हासिल कर विच्युत हेबनी से केवे हटब नहीं। समाज अविराम भाव में मंगल आड़ को उन्नति आड़ को अग्रसर होती। समाज अविराम भाव में धीरे 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 से कौन मंगल आड़ को उन्नति आड़ को अग्रसर होती। धीरे धीरे से समाज आमर कौन कर आग काल जहाँ कि आज से धीरे 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 आज सभ्य हो धीरे 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 कौन होती उन्नतिर चरम सीमा उपनीत होती उन्नति कर चली। तो प्रभेद एतिकी जे जो विषय अयोग्य हेब से वंचित हेब। खाली सी जो उन्नति करिछि जहाँ भी किसी उन्नति करिछि से किसी संदेह नहीं। तो प्रभेद एति खाली से पार्थक्य एति अच्छी ना कौन पार्थक्य अच्छी ना जी जो विषय कौन अयोग्य हो से जिते उन्नति करिछि से जति जो विषय अयोग्य हो तो से वंचित होगा पड़ो से विषय से हासिल कर कारण से अयोग्य हो जाइए ना नहीं। तो आम एना कह आम एना दबा को परीक्षा गोटे दबा कर टीचिंग परीक्षा दबा शिक्षक परीक्षा दबा कर आम आर्मी परीक्षा दबा आम विभिन्न प्रकार परीक्षा दबा। आम यदि एना टीचिंग परीक्षा न पाइले तेबे आम कौन टीचिंग आम पढ़ी पार पिला ना। तो आम यदि आर्मी न पाइले परीक्षा तो आम आर्मी जॉइन हो पारे ना। तो आम यदि से जो विषय को आम अयोग्य हो थे यदि आम अयोग्य हो गले से वंचित होगा पड़ो। जो जाति अयोग्य है जो जाति अयोग्य है ताहार रसातल गति अनिवार्य। जो जाति अयोग्य हो तार गति कुआड़ को ना रसातल कौन स्वर्ग मत्य पाताल पाताल तले आम जहाँ अच्छी जो भूतल रसातल आम जहाँ कहे तो से जो रसातल जी आमर अयोग्य हम तार गति निश्चित भाव में रसातल को ही हम अनिवार्य। तो निश्चित भाव में रसातल को ही हम ताहार संचित धनराशि ज्ञान विज्ञान समस्त योग्यतर जाति
ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତାର ଗତି ରସା ତଳକୁ ହେବ ଏବଂ ତା ସେଇ ଯେଉଁ ଜାତିଟି ଅଯୋଗ୍ୟ ଜାତିଟି ଯାହା ସଞ୍ଚିତ ଧନରାଶି, ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ, ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ, ଏ ସମସ୍ତ କିଛି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଯୋଗ୍ୟତର ଜାତିକି ନେଇଯିବ। ଯୋଗ୍ୟତର ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟତମ ଜାତି, ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି ସେ ଜାତି ହାତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବ ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ତ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରାଜା ଯିଏ ଥିବ ସିଏ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ହରେଇ ଦେଇକି ତାର ସମସ୍ତ ଧନ ବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କ'ଣ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଆଣୁଛି। ସବୁ ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କିଛି ସବୁର ଅଧିପତି କ'ଣ ଏ ରାଜା ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛି ନା ସେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧର ପରାସ୍ତରେ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଧନରାଶି, ଜ୍ଞାନ ହେଉ, ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେହେତୁ ଇଏ ଜିତିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ, ତ ୟାଙ୍କ ହାତକୁ କ'ଣ ସବୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲା, ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ତ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ପତନ ହେଲା। ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବି ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ରୋମ ପୁରାତନ ଭାରତ ପତନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପତନ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି କି କ୍ଷତି, ସେ ସମସ୍ତର ମାନବ ଜାତିର କି କ୍ଷତି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ସମୟରେ ମାନବ ଜାତି କେତେ କେତେ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା। ତ ରୋମ ବା ଭାରତ ଯାହା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲାନି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଆଜି ଯାହା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲାନି, ଯେଉଁ ଜାତିକି ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲାନି, ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଅଛନ୍ତି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଜାତିର ମାନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମେରିକା ପରି ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ତୟାର ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତମ ଜାତି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କ'ଣ କରିବେ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେବେ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ତେତେବେଳେ ନବ ଇଂଲଣ୍ଡ ନବ ଆମେରିକାର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ସେ ଆଉ ରହିବେନି। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ରହିବେନି ଚୁପ୍ ହେଇକି। ସେତେବେଳେ ନବ ଇଂଲଣ୍ଡ ନୂଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ନୂଆ ଆମେରିକାର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନୂଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ନୂଆ ଆମେରିକାର ଉଦ୍ଭବ ହେବ। ତ ବିଧାତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ବିଧାତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଧି ନିୟମ କଦାପି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବନି, ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତ ମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଦେଖି ସେ କାହାକୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ବିଧାତା କ'ଣ କରନ୍ତିନି ନା ପଡ଼ିବ ବିଧାତା କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବନି ନା ବିଧାତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ପଡ଼ିବ କ'ଣ ମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଦେଖି ସେ କାହାକୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତିନି। ଆମର ଦେଲା ଯେ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଯେ କିଏ ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଦେଖି କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତିନି ନା ବିଧାତା। ନା ବିଧାତା କ'ଣ ନ ଦେଖି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତିନି ନା ଯୋଗ୍ୟତା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ପଡ଼ିବ ବିଧାତା ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଦେଖି କ'ଣ ଦିଅନ୍ତିନି ନା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତିନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିଲା ଯେଉଁ ଜାତି ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଯୋଗ୍ୟତାର ଗୁଣ ଅଛି, ଯୋଗ୍ୟତମ ସେ ଜାତି ଅଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ସବୁ କିଛି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରକୁ ଲାଭ କରିବ। ଯଦି ବିଧାତା ଯାହା ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତାକୁ କେବେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦେବ ନାହିଁ, କଦାପି ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରର ଆସନରେ ବସାଇବ ନାହିଁ। ତ ସାଧୁତା, ସରଳତା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ମୈତ୍ରୀ, କ୍ଷମା, ସାହସ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ବିଧାତା ତାକୁ ଉଚ୍ଚତମ ଅଧିକାର ଦେବ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବ। ତେବେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତମ ଅଧିକାର ହେଉଛି ସାଧୁତା। ଯାହା ପାଖରେ ସାଧୁତା ଥିବ, ସରଳତା ଥିବ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଥିବ, ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ଥିବ, କ୍ଷମା ଥିବ, ସାହସ ଥିବ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ପ୍ରଭୃତି ଆଦି ଯୋଗ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଥିବ ଯାହା ପାଖରେ, ତେବେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ। ବିଧାତା ତାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚତମ ଅଧିକାରରେ ରଖିବ, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦେବ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହରାଇ କେବଳ ଭୋଗ ବିଳାସ ଆମୋଦ ଆଳସ୍ୟ ଦିନ କଟାଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମାଜ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରି ନପାରେ କିମ୍ବା ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ରକ୍ଷା ନ କରିପାରେ।
ନା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହରାଇ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁଣକୁ ହରାଇଦେବା, ଏ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଯଦି ହରାଇଦେବା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? କେବଳ ଭୋଗ ବିଳାସ ଆମୋଦ ଆଳସ୍ୟରେ ଖାଲି ଉପଭୋଗ କରିବା, ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲିବା, ଆମୋଦରେ ରହିବା, ଆଳସ୍ୟରେ ଦିନକୁ କାଟିବା, ତେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବନି। ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁଣ ରଖିବା, ଆମେ ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ସାଧୁତା ଭାବ ନ ରଖିବା, ସରଳତା ଭାବ ନ ରଖିବା, କ୍ଷମା ଭାବ ନ ରଖିବା, ମୈତ୍ରୀ ନ ରଖିବା, ସାହସ ଆମର ନଥିବ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବାନି। ଆଉ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେବା, ଆମେ ଖାଲି କ'ଣ ଅଳସୁଆରେ ଦିନ କାଟିବା, ଖୁସିରେ ଖାଲି ବୁଲିବା, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ରହିବା, ଭୋଗ ବିଳାସ ଖାଲି ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିବା, ତେବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? କଦାପି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସମାଜର କଦାପି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବନି। କିମ୍ବା କ'ଣ ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ଯାହା କିଛି ବି ଆଜି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଛି, ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଯାହା କିଛି ବି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଛି, ସେ ଉନ୍ନତିକୁ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଦ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇଲି ଡେଷ୍ଟିନ୍ଡ ସୋସାଇଟି ମଷ୍ଟ ବି ମୋରାଲ, ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ରନ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ହ୍ୱେଲ୍ସ, ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଇନ୍ ଏମ୍ସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣେ ବର୍ଣ୍ଣେ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ଆମର ବହୁତ ଭଲ କୋଟେସନ୍ଟି, ନା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ଏ କଥାଟି ଆମ ବର୍ଣ୍ଣେ ବର୍ଣ୍ଣେ ସତ୍ୟ। ଏ କଥାଟି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣେ ବର୍ଣ୍ଣେ, ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ। ନା କାହିଁକି? ନା କ'ଣ ସେ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ? ନା ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତମ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଆରୋହଣ କରିପାରିବନି। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନୀତିହୀନ, ଯେଉଁ ଜାତି ପାଖରେ ନୀତି ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଜାତି ପାଖରେ ଅନୀତି ଅଛି, ନୀତି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଅନୁଦାର, ଯେଉଁ ଜାତି ଉଦାର ନୁହେଁ, ଅନୁଦାର, ଉଦାର ନୁହେଁ, ଉଦାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୟା ଭାବ ଯେଉଁ ଜାତିର ନାହିଁ, ସେ ଜାତି କଦାପି ହେଲେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିପାରିବନି। ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ଯାଇ ବସିପାରିବ ନାହିଁ, ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନକୁ ଚଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ପଡ଼ିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ କେଉଁ ଜାତି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିପାରିବନି? ନା ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନକୁ ଆରୋହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତେ? ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଇତିହାସ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଯେଉଁ ଇତିହାସଟି ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। କେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? ନା ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି କଦାପି କେବେ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଆରୋହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା ଶେଷ ହେଲା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ବାଗ୍ମିବାଣୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ପ୍ରବନ୍ଧରେ, ଯେଉଁ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରବନ୍ଧଟି କହିଥିଲି, ସେ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ମୋର ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋର ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପସଂହାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହିକି ମୁଁ ଆଜି ଉପସଂହାର କରିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ କରିବି ଏ କଥାଟି। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ସମଗ୍ର ଭାବରେ ମାନବ ଜାତି ଅତୀତ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସର୍ବଥା ବିଧେୟ। ନା ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ସବୁଠି ସବୁ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ତେବେ ମାନବ ଜାତି ଏ ଅତୀତର ଇତିହାସକୁ ପାଠ କରିବା, ଅତୀତର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା ସର୍ବଥା ବିଧେୟ, ସଦାସର୍ବଦା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଦାସର୍ବଦା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିହାତି ଜାଣିବା, ଅତୀତର ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ଅତୀତର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ। ତାହାର ସ୍ୱଦେଶ ସ୍ୱଜାତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅତି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି। ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ କିଏ? ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଠି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ, ତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଜାତି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅତି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି। କାହାର? ନାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର। ସେ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରତି ତାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁରାଗ ଅଧିକ, ସାଧାରଣ କଥା। ତ ସେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଅତି ପ୍ରିୟ, ଆମେ ସ୍ୱଜାତିକି ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥାଉ, ସ୍ୱଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥାଉ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଯଦି ଏଇନା ଦେଖିବା କର, ଆମର ଏଇନା ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି, କର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଏଇନା କାହା ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିବା? ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିବା। ଆମର ସ୍ୱଦେଶ ସ୍ୱଜାତି ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ ଗଭୀରତମ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସ୍ୱଦେଶ ସ୍ୱଜାତି ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଅତି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି। ସେ ବସ୍ତୁଟି
ପ୍ରତି ତାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁରାଗ, ତ ସେ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରତି ଆମର କ'ଣ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ପ୍ରେମ ଅଧିକ ଥାଏ ଆମ ନିଜ ଦେଶ, ନିଜ ଜାତି, ନିଜର ସବୁ ପ୍ରତି। ତ ଜାତି ସଙ୍ଗେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଏକ ଅନୁରାଗର କାରଣ। ତ ଜାତି ନିଜ ଜାତି ସଙ୍ଗରେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ପ୍ରେମର କାରଣ। ଅନୁରାଗ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରେମର କାରଣ। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ଏହା ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଦୋଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଅଭାବ ହିଁ ଦୋଷ। ତ ଜାତି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ଏହା ହେଉଛି ଦୋଷ ନୁହଁ, ଏହା ଭୁଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଭାବଟା ହେଉଛି ଆମର ଭୁଲ, ତାର ଅଭାବଟା ହେଉଛି ଆମର ଦୋଷ ନା ନାହିଁ। ତ ଏହି ଅନୁରାଗରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଅନୁରାଗ, ଏହି ପ୍ରେମରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରେ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଶିକ୍ଷା କରେ। ପ୍ରେମ, ଏହି ଅନୁରାଗ ମନୁଷ୍ୟର, ଏହି ପ୍ରେମ ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ କରେ ସାଧାରଣତଃ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗଭୀରତମ ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଅଧିକତମ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମେ ଦେଖୁନେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ନିଜ ଜାତି, ନିଜ ଦେଶ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଲାଲବାଲ ପାଲ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ନିଜ ଜାତି ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ଗଭୀରତମ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଥି ବିନା ତ ଏହାରି ଗୁଣରେ ଶତ ଶତ ମାନବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଇଥି ବିନା ତ ଆଜି ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମ ନିକଟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରୁଛେ। ଆଜି ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀକି ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରୁଛେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏହି ଅନୁରାଗ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ତ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଦିଏ। ସୁତରାଂ ଜାତି ଇତିହାସ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ବତ୍ସଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଜାତି ଇତିହାସ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାତି ନିଜ ଜାତିର ଇତିହାସ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ବତ୍ସଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେ ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ତାର ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହାକୁ ସେ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବନି। ନିଜ ଜାତି, ନିଜ ଦେଶର, ନିଜ ଜାତି ଦେଶର ଇତିହାସକୁ ଲାଭ କରିବା କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାର, ଯାହାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବନି, ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାତ୍ର ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିକୃତ ଜାତି ପ୍ରିୟତା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଅନେକଠାରେ ଗୋଟେ ବିକୃତ ଜାତି ପ୍ରିୟତା ଦେଖାଯାଏ। ନା କ'ଣ ବିକୃତ ଜାତି ପ୍ରିୟତା? ନା ବିକୃତ ଜାତି ପ୍ରିୟତା ହେଉଛି ଆମେ ଜାତି ପ୍ରିୟତା ତ ଦେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିବେ ବିକୃତ ଜାତି ପ୍ରିୟତାଟା କ'ଣ? ନା ହଁ, ବିକୃତ ଜାତି ପ୍ରିୟତା ଗୋଟେ ଅଛି। ଯାହା ଆମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମଙ୍କର ଗାଁରେ ଆମେ ଭଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛେ କି କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ବାହାରୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଖେଳିବାକୁ, ଆମେ ଦୁଇଟା ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ଚାଲିଲା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଲା, ଆମ ଗାଁ ନିଜ ଗାଁ ଗୋଟେ ଥିବ, ତ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଗୋଟେ ଥିବ। ତୋର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ପଟେ ଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ପଟେ ଥିବେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହା ପଟେ ବାହାରିବା? ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପଟେ ବାହାରୁଛେ ନା ନାହିଁ? କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପଟେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱେଷ ଘୃଣା ଭାବ ଆସୁଛି। ନାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସିଏ ହାରିଯାଉ, ସେ ଜାତିରେ ହାରିଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଜିତିଯାଉ। ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ନିଜେ ଡାକନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାତିଟା ହାରିଯାଉ, ଆମେ ଜିତିଯାଉ, ସେ ଖେଳାଳି ଗୁଡ଼ା ହାରିଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଜିତିଯାଉ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକୃତ ଜାତି ପ୍ରିୟତା ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ, ଏହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ପରଜାତି ବିଦ୍ୱେଷ ନାମମାତ୍ର କରେ। ଏହା କ'ଣ କରେ? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ପରଜାତିର ବିଦ୍ୱେଷ ନାମାନ୍ତର କରେ। ଏହା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବିକୃତ ଜାତି ପ୍ରିୟତା କ'ଣ ନାମ କରେ? ନା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ପରଜାତିର ବିଦ୍ୱେଷ, ପରଜାତି ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ କ'ଣ ନାମାନ୍ତର କରେ। ନାମ ଆଦି ଘୃଣା ବିଦ୍ୱେଷରେ ଭରିଦିଏ। ଏଥିରେ ହୃଦୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏଥିରୁ ହୃଦୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବେ ବିଧେୟ। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ କ'ଣ କରିବା? ହୃଦୟକୁ ଏଇ ବିକୃତ ଜାତି ପ୍ରିୟତାରୁ ହୃଦୟକୁ ଆମର ରକ୍ଷା କରିବା, ହୃଦୟକୁ ସେଥିରୁ ବହିର୍ଭୂତ କରିବା, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। କ'ଣ ହେବ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବେ ବିଧେୟ, ସଦାସର୍ବଦା ଠିକ୍। ଆମେ ସେଥିରୁ ଜାତି ପ୍ରିୟତାରେ ଆମେ କ'ଣ ରହିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବିକୃତ ଜାତି ପ୍ରିୟତାରେ ରହିବା ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଯେତେ ପାରୁଛେ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଆମ ହୃଦୟକୁ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏହା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ବିକୃତ ଜାତି ପ୍ରିୟତାରେ ରହିବା, ତେବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଦୃଷ୍ଟି
ହ୍ରାସ ହୋଇଯିବ। ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିବା ଯେ ମୋ ଖେଳାଳିଟା ଭଲ ହଉ, ମୋର ଏଇଟା ଠିକ୍ ହଉ, ମୋର ସେଇଟା ଠିକ୍ ହଉ, ମୋର ଆକୁ ହଉ, ମୋର ତାକୁ ହଉ, ଆମେ ଖାଲି ନିଜେ ମୁଁ ବୋଲି କହିବା, ମୋର ସବୁ କିଛି କହିବା। କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ହଉ, ସେ ଭଲ ରହୁ, ସେ ଜିତୁ, ସେ ୟାକୁ କରୁ, ସେ ତାକୁ କରୁ, ଆମେ କେତେବେଳେ ଭାବୁଛେ ନା ମୋର ସବୁବେଳେ କହୁଛି। ତେବେ ମୋର କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ହୀନ ପ୍ରକୃତି, ଏଇ ହୀନ ମାନବଟି, ଏ ଯେଉଁ ହୀନ ମାନସିକତାଟି ଆମର କ'ଣ କରିବ? ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ସେ ମହତ୍ତ୍ୱ ତାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଏହି ଯେ, ତେଣୁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଏହି ଯେ ସେ ନିଜେ ହୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ପଡ଼ିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? ନା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଏହା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ହୀନତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେ ହୀନତା ହେଇଯିବ, ତେବେ ସିଏ ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ସେବେ ସେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରକୁ ଯାଉ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିତୁ, ସେ କେବେ ହେଲେ କଦାପି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖି ସହିପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଗୌରବର ବିଷୟ କିଛି ନଥିଲେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଆସ୍ଫାଳନ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟକୁ କିଞ୍ଚିତ୍ କର ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏବଂ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଗୌରବର ବିଷୟ କିଛି ନଥିଲେ, ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୌରବ ବିଷୟ କିଛି ନଥିଲେ, ନିଜର କିଛି ମାନେ ମହାନତା ନଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କରେ? ସେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଆସ୍ଫାଳନ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟକୁ କଥଞ୍ଚିତ ଆଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ହୃଦୟ କ'ଣ କରେ? ପୂର୍ବର ଯେ ମୋ ନିଜେ ଯଦି କିଛି ନ କରିପାରିବ, ନିଜର କିଛି ମହାନତା ନଥିବ, ସେ ପୂର୍ବର ଗାଥା କହିବ, ପୂର୍ବ ଗୌରବକୁ ମନେ ପକାଇ ତା ହୃଦୟକୁ କ'ଣ କରିବ? ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ ଯେ ମୋ ବାପା ଏୟା ଥିଲେ, ମୋ ବାପା ଜମିଦାର ଥିଲେ, ମୋ ବାପା ଏୟା ଥିଲେ, ତାକୁ ଥିଲେ, ଆକୁ ଥିଲେ, ମୋ ବାପା ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ନଥିବ, ନିଜର ଗୋଟେ କିଛି ମହାନତା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତିକି ଓଗାଳିକି କ'ଣ କରିବ? ନିଜ ହୃଦୟକୁ କଥଞ୍ଚିତ ତା ହୃଦୟକୁ କ'ଣ କରିବ? ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ, ତା ହୃଦୟକୁ କ'ଣ କରିବ? ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବ। ତେବେ ଏଥିରେ ଅନିଷ୍ଟ ଛଡ଼ା ଇଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ? ତାର ଅନିଷ୍ଟ ହେବ, ତାର କ'ଣ କିଛି ଭଲ ହେବ କି? ଇଷ୍ଟ ହେବ କି? ଇଷ୍ଟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଲ। ଅନିଷ୍ଟର ବିପରୀତ ଇଷ୍ଟ, ତ ତାର କେବେ ଭଲ ହେବ କି? ଇଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ଅନିଷ୍ଟ ହିଁ ହେବ, ନା ନାହିଁ? ତ ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି ଉନ୍ନତି ଲାଭ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ, ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ। ଯେ ପୂର୍ବ ଗୌରବର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି, ସେଇଟା ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ। ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ପୂର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ମୃତି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ ହେବ। ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ପାଇଯିବା। ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ମୃତି ଆମକୁ ଉନ୍ନତି ଲାଭରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି ବୋଲି, ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ତାହା ଯେବେ କେବଳ ସ୍ମୃତି ବା ବାକ୍ୟ ମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥିତ କରେ, କେମିତି ହେଲେ ତାହା କ'ଣ? ସ୍ମୃତି ବା ବାକ୍ୟ ମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥିତ କରେ। ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆମ ସ୍ମୃତି ହେଇଯିବ, ଆମର ବାକ୍ୟ ମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥିତ କରେ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା କିଛି ଫଳ ଲାଭ ହୁଏନି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେବେ ସେ ବାକ୍ୟଟି ଆମର କ'ଣ? ପୂର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ମୃତି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏଥିରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଖାଲି ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି କରିବାନି, ଖାଲି ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା, ତାକୁ ବାକ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଧରିବା, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିବା, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ଫଳ ହୁଏନି। ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ନ କରିବା, ଉନ୍ନତି ନିଜେ ନ କରିବା, ତେବେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ମୃତି ଖାଲି ମନେ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ହେବନି। ତାପରେ ଏଠି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିଜର ହୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜର ପ୍ରଶଂସା ଶତମୁଖ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଅଥଚ ନିଜେ ଯେପରି ଅଛୁ ସେପରି ରହିବୁ। ସେଇଦିନ ଏଠି ପୁଣି ବାଗ୍ମିବାଣୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉନ୍ନତି ନ କଲେ ତାହେଲେ ଉନ୍ନତି ଆମର ହେବନି। ତ ସେଇଦିନ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ହୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ଯେ ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ଭୁଲ ଗୁଣ, ଆମର ହୀନ ପ୍ରକୃତି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ। ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସମାଜର ପ୍ରଶଂସାକୁ ଆମେ ସତମୁଖରେ ଶତଗୁଣିତ କରିବୁ, ଆମେ ଆମ ମୁଖରେ 100 ବାର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ହୀନ ପ୍ରକୃତି ଅଛୁ ସେଇ ହୀନ ପ୍ରକୃତିରେ ରହିବୁ, ଆମେ ବଦଳିବୁ ନାହିଁ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରାଚୀନାନୁରାଗ, ତ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରାଚୀନର ସେ ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ, ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଏହି ବିକୃତ ଅନୁରାଗର ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିନା କହିଲେ ତ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଚୀନ ଅନୁରାଗ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ବାଗ୍ମିବାଣୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସତ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ଏ ବିକୃତ ଅନୁରାଗଟି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଏଇ ବିକୃତ ଅନୁରାଗର ହସ୍ତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ପଡ଼ିବ ଯେ
କାହାଠୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନା ବିକୃତ ଅନୁରାଗର ହସ୍ତରୁ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱଜାତି ଓ ସ୍ୱଜାତିର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା, ସ୍ୱଜାତିର ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା, ସ୍ୱଜାତିର ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣଗାନ କରିବା, ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଧାତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତକୁ, ସେ ଶୁଭମୟ ହସ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତି ବିନୟ ସହକାରେ ତାଙ୍କରି ହସ୍ତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ସ୍ୱଜାତି ସ୍ୱଦେଶର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତି ସହ ବିନୟ ସହ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ତାଙ୍କରି ହସ୍ତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା, ତ ଜୀବନ ସର୍ବବିଧ ବ୍ୟାପାର ତାଙ୍କରି ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତରେ ସଂକେତ ଅନୁଭବ କରି, ଜୀବନ ସର୍ବବିଧ ବ୍ୟାପାର ତାଙ୍କରି ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତରେ ସଂକେତ ଅନୁଭବ କରି, ଜୀବନ ସବୁକିଛି ବ୍ୟାପାର ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କରି ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତର ସଂକେତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଭାବି ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବା, ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟୟ କରିବା, ତ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ସମୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୀନ କରିଦେବା, ତ ଆମର ଜୀବନଟି ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆମ ଜୀବନଟି କ'ଣ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବ, ଆମ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆମ ଜୀବନଟି। ବୁଝିଲା ସମସ୍ତେ? ଇତିହାସ ବିଷୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ସରିଯାଇଛି। ତ ଯାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଯାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବ। ତେବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।